यूथ अकाली दल दे सारे ही अहुदेदार साहिबान, सत्कारयोग साडे जोत सिंह जी समरा जी, लाली जी, शीना साहब, सत्कारयोग बहुत वड्डी गिनती च आई गुरु प्यारी गुरु रूपी साध संगत जी, सत्कार नाल गज वज के फतेह प्रवान करियो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब मगरले औखे ने कि सौखे ने? जे तो सौखे ने तो फतेह बुला दिओ, गुरु के चरणों च हाजरी लगनी थोड़ी भी तो मेरी भी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, ये साडे बार्डर के जुझारू वीर अज इत्थे इकत्तर होए है। वेखो जिन्नी पंजाब नूं ते देश नूं थोड़ी देन है, मैं समझदा कि होर दी किसी दी एडी कुर्बानी या देन नहीं हो सकती। मगर अफसोस नाल कहना पैंदा कि जेड़े बार्डर दे लोग ने उन्हां नूं मार दोवें पासियों पैंदी है। बार्डर तो पार भी पैंदी है ते दिल्ली च बैठी केंद्र दी सरकार वालों भी पैंदी है। आम तौर ते सरकारां दा फर्ज बनदा है, और मैनू याद है उस दिन कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल ने हमेशा ये गल ते जाके दिल्ली जोर दिता। उन्हां जमानिਆਂ च कांग्रेस की सरकार चलती सी, मगर उस गल नूं सुनवाई नहीं की जाती सी। किस गल ते जोर दिता कि बंबे वर्गे शहर, दिल्ली वर्गे शहर, मद्रास वर्गे, कलकत्ते वर्गे शहरां की तरक्की कराओ, सानू उहदे नाल कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर जिन्नी तरक्की उन्हां शहरां दी हुंदी है उस तो वध तरक्की इन्हां बार्डर दे इलाके दी होवे। इत्थों दे नौजवानां दा सोचो, इत्थों दे बुजुर्गां दा सोचो, साडियां धीआं भैणां गरीबां दा सोचो, जेड़े 24 घंटे बार्डर ते रखवाली करते हैं ते जदों जंगां लगदियां ने एक बारी नहीं अनेकां बारी उजड़दी है। मगर मेरे वीरो, सरकारां ने चाहे वह इंदिरा गांधी सी, चाहे वह राजीव गांधी सी, चाहे जवाहरलाल नेहरू सी, जय जवान जय किसान नारा लग जाता सी, मगर कोई दर्द नहीं महसूस करता सी। मैनू याद है कि सरदार प्रकाश सिंह जी बादल पहली बारी देश के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर नूं उदों अडवाणी साहब हुंदे सन, उन्हां नूं इन्हां तारां तो पार जिहड़े किसान वाही करते सी उन्हां को लैके आए कि इन्हां दियां मुश्किलां तां समझो, इन्हां नूं कुछ मदद पर किला देना शुरू करो। और पहली बारी वो शुरुआत हुई जदों 3000 रुपया प्रति एकड़ मिलना शुरू होया। हौली 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 उस रकम नूं, मैनू लगता है राणीके साहब थोड़े इत्थे प्रोग्राम होया सी स्टेडियम ते, बहुत वड्डा प्रोग्राम, उस रकम नूं बादल साहब ने 10,000 रुपया प्रति एकड़ कराया। मगर आ पिछले 4 सालां च की होया कि वो सारी रकम बंद करती गई। मेरे वीरो, केवल ये मार नहीं, अज जिन्ने तुसी इत्थे आए हो सब मैं समझदा सीधे असिधे तौर ते किसानी नाल जुड़े है। और ये गल तुसी आप समझो कि साडा जिहड़ा मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री किहे जे सुभाअ दा होना, किहड़ी सोच दा होना कि उस मुख्यमंत्री ने सब तो वड्डा वायदा किहदे नाल कीता? घरां च फार्म भेज के, घर घर फार्म भेजे गए, और घर घर नौजवानां नाल, किसानां नाल, मुलाजम नाल, दलित भरावां नाल हरेक नूं ठग्गण दा काम कीता, कुछ होर नहीं कीता। जिहड़ा गुरु घर दी सौ खा के, गुटका साहब हत्थ च फड़ के, सौवा खा के, फार्म भरा के लोकां नाल निभया नहीं, जिहड़ा गुरु वाला नहीं बनया उन्हें किथे थोड़ा बन जाना। और मेरे वीरो, ये गल का जवाब तुसी मैनू दे दिओ। 4 साल हो गए
ਅੱਜ ਪੂਰੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ। ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪਾਂ ICP ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਲਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਪਹੁੰਚੂ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਉਤਾਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ, ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਬਾਗੇ ਨੂੰ ਪਈ, ਅਟਾਰੀ ਨੂੰ ਪਈ। ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਮਗਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਟਰੱਕ ਪਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਾਬੇ ਖੋਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ MLA ਆ, ਨਹੋ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੰਗਾ DC ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ, ਹੈ ਨਾ? DC ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੀ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪੀਟਰ ਸਕਾਟ ਦੀ ਬੋਤਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ MLA ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਕਪਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਪੈਗ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਸੇ। ਅਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਣੀ। ਵੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਐਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚ ਕਰਤਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਚ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਜੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿਓ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਾਰੇ ਮਾਫ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, DC ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। DC ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ DC ਦਾ ਯਾਰ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਜਾਈ। ਮੈਨੂੰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਲਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਨਰੇਗਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ 5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਾਈਲ ਹੈ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਗਰ ਡੀਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਸੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਐਡੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਗਈ ਹੈ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗ ਪਿਆਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਸੀ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ। ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਗਵਾਇਆ, ਪੋਤਰਾ ਗਵਾਇਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗਵਾਤਾ, ਭੈਣ ਨੇ ਭਰਾ ਗਵਾਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਰਦ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਝੱਲਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗੀਤਕਾਰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੀਤਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤਕਾਰ ਮੌਕਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਗੀਤ ਕੀ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਚੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਜਾਂ ਫੜੀ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੱਸ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਾ ਕੇ 2 ਪੈਗ ਬੱਲੀਏ, ਪੈਂਦੇ ਭੰਗੜੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਕੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਗੀਤ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਡੀਸੀ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੀਤ ਕਪਤਾਨ ਗਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਗਏ ਹੋ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗੀਤ ਗੂਤ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਕਰਕੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 10 ਲੱਖ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ ਤੇੜਾ ਪਿੰਡ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਦਸੂਹੇ ਦਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦਿਓ ਪਰਚਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਤੇ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਗਾ ਫੁੱਫੜ ਭੂਆ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਛੱਡਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਸੁੰਘ ਗਿਆ, ਦਿਓ ਪਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਆ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਨੌਕਰੀ। ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ। ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮਿਲੀ, ਕੱਲੀ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਆਪੇ ਮਿਲ ਗਈ, ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ। ਆ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ, ਇਹ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 117 ਐਮਐਲਏ ਚੋਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ A1 ਸ਼ਰੀਫ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਣੀਕੇ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਿਓ ਨਾ, ਫੇਰ ਸਵਾਦ ਆਓ।
कि कदे डीसी बनाता ना ऐतकी तां बोतल ही पींदा सी, फिर 2 बोतलां पी के पाया करू खोरू। मतलब की मैनू समझ नहीं आई की फायदा है जी ये जे दा। अज हालात की बने बार्डर के इलाके दे। आ रणीके साहब वो सी जेड़े दिल्ली तक इस बार्डर नू चलाउण वास्ते दिन रात एक करता कि जे बार्डर ते तरक्की आऊ ते मेरे हलके च पहली तरक्की इस अटारी हलके दे लोकां नू आऊ। और होण वालियां नू तां कोई चढ़ी लथी नहीं। चलो इन्हां चीज़ां दा ध्यान तुसीं रखना मेरे वीरो। इसे तरह 51,000 शगन स्कीम की गल चलती सी, वो भी नहीं मिली। कहते सी मोबाइल फोन लै देंगे, कोई वेला नहीं रहन देना, हरेक दे हत्थ च मोबाइल फड़ा देना। आ बापू वाला की कप्तान वाला? कप्तान वाला तो वैसे पता नहीं चलता घट ही है। मैनू 1-2 न्याणिਆਂ ने लिया, वो चलता घट है, वो चीका ही मारदा, क्यों पता नहीं, ट्याऊ म्याऊ वध करदा, गल नहीं किसी नाल कराउंदा। मेरे वीरो ये माड़े बंदियां दे वस पै जाइए तो फिर होर होना की है। इस तरह आज देखो मार वेखो किड्डी वड्डी मारी। अब मैनू लगता डीसी तो बन गया चीफ सैकटरी, मगर थोड़ियां हर पासे चीका कढ़ा छड्डियां। करोना काल च लोकां नू कख नहीं मिलिया, मगर कप्तान ने ते उहदे MLA ने करोड़ां रुपया माइनिंग माफिया दा माफ करता, जेड़े रेता कढ़दे आ। करोड़ां रुपया जेड़े नजायज शराब दा धंधा करते आ उन्हां दा माफ करता। 600-700 करोड़ रुपया सरदार सुखबीर सिंह बादल, श्रोमणी अकाली दल, पंजाब दे यूथ दी आवाज, पंजाब दे यूथ दी आवाज, श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, सरदार सुखबीर सिंह बादल, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल, सरदार बिक्रम सिंह जी मजीठिया। अब पिछों आवाज नहीं आ रही। श्रोमणी अकाली दल, हथ खड़े करके जिया नूं कहिए प्रधान साहब नूं, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल। अब पिछले ठंडे ने थोड़े जे, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, सरदार गुलजार सिंह जी रणीके। सरदार गौरव सिंह जी बलटोहा साहब, जी मीराकोट साहब, बोनी जी भी आए ने, जी आन कहना। चेयरमैन साहब वरपाल, HS बैंस जी, तो मजीठिया साहब नूं बेनती करना कि वो अपना भाषण जिहड़ा वो जारी रखन। परेशान कर रहे हो, यही तही पेरी पई है लोकां दी। लोकां नूं कारोबार लभदा कोई नहीं, ते जे कोई आपदा कारोबार धंधा करके 18-18 घंटे मेहनत करके 2 वक्त की रोटी जोड़दा, उदों कप्तान विच आके आप दी करोना नूं विच फसा दिंदा। ओह दूजा वो दिल्ली वाला वो की कहंदा, कहंदा मास्क पाया करो। चलो मैं नहीं कहंदा ना पाया करो, पाया करो। फिर कहंदा 2 गज की दूरी रखो। कहंदा ना 2 गज वाला तो समझ गए ना केड़ा। हमने भाइयों बहनों हमने बोला 2 गज की दूरी रखो।
ਉਹ ਭਾਈਓ ਬਹਿਨੋਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਾਮਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਮੀ ਚ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕਪਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਘਲਾਇਆ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ। 30,713 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। ਜੇ ਇਹਦਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 30,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 30,000 ਕਰੋੜ ਆਇਆ ਮਗਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੁੱਟ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਗਰ ਕਪਤਾਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਉਦਾਹਰਣ। ਜੇ ਬਣਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ 30,000 ਕਰੋੜ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅੰਸਾਰੀ ਜਾਂ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿ ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਪੀ ਭੇਜਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ VIP ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਕ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾਤੀਆਂ ਨਾ। ਬਾਪੂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀ ਕਾਂਡੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੱਗਦੀ ਕੁੰਡੀ। ਆ DC ਦੇ ਘਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਭਾਵੇਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲਾਉਂਦੇ ਕੁੰਡੀ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਬਾਪੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੰਡੀ ਲਾਓ, ਮਗਰ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਲੱਗ ਲੁੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਜੇ ਬਸ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਆ ਇੱਥੇ, ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਦਰਦ ਸੀ। ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ ਬਿੱਲ ਲਾ ਦੇਵੇ, ਮਗਰ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬੱਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ 10 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੋਝ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਕੌਣ ਵਧਾਉਂਦਾ? ਸੈਂਟਰ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ, ਮਗਰ ਦੂਜਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਂਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ 6,113 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੱਲਾ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵੈਟ ਲਾ ਕੇ 6,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰ ਲਈ। 30 ਰੁਪਏ 15 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬੋਝ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਧ ਕਰਾ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੋ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਹੂੰਗਾ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਓ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਤੀ। ਸੋਧ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਪਤਾਨ ਕਰਦਾ। ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਬਰਾੜ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ
ਜੋ ਮਲੋਟ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਕਰਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਅਰੰਗ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ 307 ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬੜੀ ਰਵੇ, ਮਗਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਐਸਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸਪੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੇ? ਇਹ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ? ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਿ ਪਾੜੋ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 10,000 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ। ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। 10,000 ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 5-5 ਜੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਘ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਆੜਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਇਆ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਕਪਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਦ ਪੰਗਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਖਬਰ ਲਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ। ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਰਟਲ ਚਲਾਤਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਿੰਡ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਬਚ ਗਿਓ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ, ਤਖਤ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੂਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣਗੇ। ਮੈਂ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਮ ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡੀਸੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਪਤਾਨ ਆ, ਬੁੜਕ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਕਿ ਰਣੀਕੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆ ਮਗਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਚੱਜ ਦਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਰਣੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ